Good morning, students. I am social science teacher. Today I am going to take social science. Okay, Amma. See, already you have studied 9th standard syllabus. Today I am going to take bridge course class. Okay, yeah. Just we recall the lessons. Okay, ma. See, the first one they are given in the lesson. First lesson topic is trade to Europe. Trade to empire. Okay, yeah. Trade to empire. What is mean by trade? Buying and selling the goods. What is mean by goods? Commodities. What is by commodities? பொருட்கள் அதாவது things. Okay. Trade. What is by trade? Exchange of goods or commodities. What is by exchange? ஒரு பொருளை ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்வது அல்லது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்வது அல்லது சேல்ஸ். பையிங் அண்ட் செல்லிங். வாட் இஸ் மை பையிங் அண்ட் செல்லிங்? நம்ம கொடுக்கறது வாங்குறது. ஓகேயா, தட் இஸ் ட்ரேடு. ட்ரேட் டு எம்பையர். வாட் இஸ் மை எம்பையர்? கிங்டம். ஓகே, கிங்டம். வாட் இஸ் மை கிங்டம்? பேரரசு. ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஸ்டடிட் in India, number of princely rulers ruled in India. Isn't it? Princely rulers, சிற்றரசர்கள் நம்ம நாட்டை நிறைய பேர் ஆண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது they have conducted number of war also. Isn't it? Number of war. That is Battle of Plassey, Battle of Buxar and Carnatic was number of war incident. Everything happened in India. See, but just we recall the lessons. Okay, நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா ரீகால் பண்ணுறோம். அதுதான் பிரிட்ஜ் கோர்ஸுங்கிறது. ஓகேயா, சரி. ட்ரேட் டு எம்பையர். எப்படி ட்ரேட் பண்ணாங்க? சி, ஆல்ரெடி த யூரோப்பியன்ஸ் கேம் டு இந்தியா. ஃபார் வாட் பர்பஸ் தே கேம் டு இந்தியா? ட்ரேடிங் பர்பஸ். isn't it? Already we have studied in the class. Isn't it? For what purpose the British or Europeans came to India? only trading purpose. வியாபார நோக்கத்தோடு வந்தார்கள் இல்லையா? இங்கே வந்து then they have settled in India, they captured India, then they have ruled in India. Isn't it? See, in that Europeans particularly name the countries you know in Europe. எந்தெந்த countries எல்லாம் உனக்கு தெரியும் அப்படி பார்த்தா யூரோப்பில் பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், then Germany, Spain, Portugal, Italy, Russia, Finland, Sweden, Estonia, Lithuania, Bulgaria, Romania, Germany, again Greece, Turkey, see number Norway. See, number of countries are there in Europe, isn't it? See, some rulers also ruled in India. Name those who ruled India from Europe. Number of European king, particularly Lord Wellesley, then Hastings, Warren Hastings, then Dalhousie, Lord Dalhousie. Number of rulers ruled in India. Okay, who discovered the sea route to India? Vasco da Gama. Vasco da Gama, where a landed in Calicut. Okay, where is Calicut? It is in Kerala. Okay, see, again, but they came to India. They are dominated in India. So they wanted to capture India. See, so they captured India. இதுக்காக they have conducted number of battle. What is my battle? போர். நிறைய போர் நடத்தியிருக்காங்க. இந்தியாவோட நிறைய போர் நடத்தியிருக்காங்க. அந்த போர்களில் தான் முக்கியமான போர் என்னென்னா Battle of Plassey. That is also one of the great turning point in the Indian history. இதுதான் பெரிய வரலாற்றில் நடைபெற்ற ஒரு பெரிய போர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த போரில் சிராஜுத்தௌலா டிஃபீட்டட், தோற்கடிக்கப்பட்டார். அப்படி தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு தான் என்னது அவங்க வந்து ஈஸியாக நம்ம இந்தியாவில் ரூல் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருந்துச்சு. ஓகேயா, த கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் மிர் ஜாஃபர், அகெயின் மிர் காசிம் revolt against the British or English on the excess tax order
they have imposed heavy taxes, isn't it? They have imposed heavy taxes. நிறைய taxes விதிச்சாங்க. Mir Jafar became the Nawab of Bengal again. அடுத்து யார் வந்தா? Mir Jafar became the Nawab of Bengal. See, again, so they have signed one treaty of Allahabad. They have signed one treaty. Okay, yeah. The treaty of Allahabad. What is my treaty? Agreement or Udanbadikai. Okay, Sirajuddaula second Shah Alam was defeated by the English colonial actor Murona. Okay, again Mir Qasim, Sirajuddaula, the second Shah Alam. Okay, yeah, Shah Alam second. These people also completely defeated. What is defeated? தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள். Again, number of wars also happened in India. See, that is 3 Carnatic war. 3 கர்நாடக போர்கள் நடந்தது. That is which year to which year? 1746 to 1763 வரைக்கும் போர் நடந்தது. ஓகே, இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார், செகண்ட் கர்நாடிக் வார், தேர்ட் கர்நாடிக் வார். ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார் which year to which year? 1746 to 48. செகண்ட் கர்நாடிக் வார் எப்போ நடந்துச்சுன்னா 1749 to 1754. ஓகே, see, again third Carnatic war 1756 to 63. See, but in this war நடக்கும் பொழுது நிறைய they have signed a number of agreement. Okay, yeah. See, in the first Carnatic war, Battle of Adayar battle நடந்து முடிஞ்ச பிறகு என்னன்னா they have signed one treaty, the Treaty of Aichalapil in 1748. அந்த ட்ரீட்டியோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார் முடிஞ்சது. அடுத்து செகண்ட் கர்நாடிக் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்போதும் they have one battle, that is Battle of Ambur in 1749. அடுத்து Battle of Karnataka in 1751ல அப்புறம் தான் நினச்சிட்டாங்க ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணாங்க. அது ட்ரீட்டினா உடன்படிக்கை சைன் பண்ணாங்க, த ட்ரீட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி இன் 1755. தேர்ட் கர்நாடிக் வார் எங்கே நடந்தால் பேட்டில் ஆஃப் வந்தவாசியில் நடந்துச்சு 1761ல். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணாங்க. த ட்ரீட்டி நேம் இஸ் த ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ். வேர் இஸ் பாரிஸ்? இட் இஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ். which year? 1763ல் சைன் பண்ணாங்க. ஓகேயா? சி, இந்த மாதிரி they have conducted number of battles. அப்படி நம்பர் ஆஃப் பேட்டில் முடிஞ்ச பிறகு கூட என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு they didn't give any independence. அதுக்கு பிறகு தான் நினச்சிதாங்க இந்தியன்ஸ் ஸ்டார்டட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ். நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் பக்சார் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு, பேட்டில் ஆஃப் பக்சார் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு, பேட்டில் ஆஃப் வந்தவாசி எந்த வருஷம் நடந்துச்சு, 1760 இல்லையா, மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பேட்டில் ஆஃப் அடையார் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு, 1746 இல்லையா. ஸோ பேட்டில் ஆஃப் கர்நாடிக் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நீ இது வந்து எவோல்யூஷன் பண்ணணும். எவோல்யூஷன் மீன்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகேயா? சி, இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர்ஸ் தே ஹாவ் கிவன். ஓகேயா? நிறைய ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீ கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் டு எம்பையர். அடுத்தது என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா ட்ரைட் டு எம்பையர். சி, மைசூர் அண்ட் த ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ரூல். எப்படி மைசூரை கேப்சர் பண்ணணும், மைசூர் எப்படி கேப்சர் பண்ணணுங்கிறது தான் இவங்களுடைய மோட்டோ. ஓகே, அதுக்காக நம்பர் ஆஃப் பேட்டில்ஸ் ஹேப்பன் ஹியர். மைசூர் வார் 3 மைசூர் வார் நடந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலோ மைசூர் வார். ஆங்கிலோ மீன்ஸ் பிரிட்டிஷுக்கும் மைசூரில் இருக்கவங்களுக்கு நடந்ததுனால அதை வந்து நினச்சிடுவாங்க ஆங்கிலோ சொல்லுவாங்க. ஓகேயா? ஆங்கிலோ மைசூர் வார், ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் வார், செகண்ட் மைசூர் வார், தேர்ட் மைசூர் வார். ஓகேயா? இந்த வார் எங்கே நடந்துச்சுன்னா ஹைதர் அலிக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு நடந்துச்சு. அதே மாதிரி டிப்பு சுல்தானுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு நடந்துச்சு. இந்த வார் பிட்வீன் த பிரிட்டிஷ் அண்ட் த ஹைதர் அலி அண்ட் த வார் பிட்வீன் த Tipu Sultan and British. Okay, yeah. See, expansion of the Anglo-Mysore War through the number of, they are given number of diagrams also. See, the Anglo-Mysore War, first, already I told the first Anglo-Mysore War. Anglo means yaru British karanga. எந்த இயர்ல நடந்துச்சுன்னா 1767 to 69ல நடந்துச்சு. செகண்ட் Anglo-Mysore War 1780 to 84.
third Mysore War 1790-92, the fourth Mysore War வந்து 1799. ஓகேயா, இந்த வார் ஃபர்ஸ்ட் வார் வந்து எப்படி இருந்துச்சு? த மராத்தாஸ், நிசாமா ஹைதராபாத் அண்ட் த இங்கிலீஷ். ஓகேயா, ஹைதர் அலி கூடல யாரெல்லாம் நடந்துச்சு? ஹைதர் அலிக்கு. புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து இதில் உனக்கு என்ன புரியுதுன்னா, மராத்தாஸ் எங்கே இருக்கிறாங்க? மகாராஷ்டிராவில் இருக்காங்க. நிசாமா ஹைதராபாத் எங்கே இருக்குது? ஹைதராபாத் அண்ட் த இங்கிலீஷ். இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பு அகெயின்ஸ்ட் யார்? ஹைதர் அலி. இவங்க ரெண்டுத்துக்கும் நடந்துச்சு. ஓகேயா, தென் செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் எப்போ இங்கிலீஷுக்கும் அடுத்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியாக இருக்குன்னா ஹைதர் அலி, நிசாமா ஹைதராபாத், மராத்தாஸ். ஓகேயா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த மராத்தாஸ், நிசாமா ஹைதராபாத், இங்கிலீஷ் அகெயின் யார்? டிப்பு சுல்தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் மைசூர் வார் யாருக்கெல்லாம் நடக்குது? இங்கிலீஷுக்கும் டிப்பு சுல்தானுக்கும் நடக்குது. ஓகேயா, பட் த செகண்ட் மைசூர் வார் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, ஹைதர் அலி டைட் ஆஃப் கேன்சர்லாம் அவர் இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ த டிப்பு சுல்தான்ஸ் சன் பிகேம் த கிங். ஓகே, ஹைதர் அலியோட சன் யார்? டிப்பு சுல்தான். அவர் பிகேம் த கிங். ஓகேயா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஃபோர்த் மைசூர் வாரில் டிப்பு சுல்தான் அசாசினேட்டட், கொலை செய்து கொண்டு போடுறாங்க. ஓகேயா, அதோட த வார் முடியுது. த வார் கேம் டு அன் எண்ட். ஓகேயா, இப்படி தே ஹாவ் கிவன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆல்சோமா. எப்படி நடந்துச்சு, அதில் என்ன உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீ வந்து ஜஸ்ட் ரீட் த புக் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேயா, இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி 2 இது பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see த ஆக்டிவிட்டி. ஓகேயா, ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம உங்களுக்கு புக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. தே ஹாவ் கிவன், ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் த ஆக்டிவிட்டி ஒர்க் ஷீட்டு. after reading that one, just you have find out the answer and write it correct answer. Okay, yeah. After finishing the worksheet, just you have find out whether the answer is correct or not. Check it. Okay, yeah. I have sent that key answer also. Just you have check it. Okay, ma. See, okay. First one, they have given. In the QR code also given, assessment video QR code also given. Okay, just you check it, that one. See, first choose the correct answer. First one is, dash is an object or tool made or modified by humans. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் உள்ளதுமா, நம்ம புக்கில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ஸில் இருக்கும். ஜஸ்ட் யூ ரீட் த புக். ஓகே, fossils, archaeology, then artifacts and archaeological collection. ஓகேயா, எப்படி ஹியூமன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டூல்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது artifacts. Then second one is, dash is a science of exploring and interpreting material remains. எப்படி archaeological, எப்படி இது பண்ணாங்க? புதிய பொருள் ஆராய்ச்சி, தொல்லியல் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா? அப்போ எப்படி எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணதுன்னா ஆர்கியாலஜி மெத்தடில். ஓகேயா, தென் நெக்ஸ்ட் தே ஹாவ் கிவன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஓகேம்மா, மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அயன் ஏஜ் பீரியடில் உள்ளது, காப்பர் ஏஜ் பீரியடில் உள்ளது, பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்ரிஸ், பானைகள் அதெல்லாம் செய்தது எப்போ அப்படிங்கிறதெல்லாம் தே ஹாவ் கிவன். இது வந்து எக்ஸவேஷன், ஸ்டோன் சர்க்கிள் அப்படி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, மேட்ச் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணணும். இது என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கங்கிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேயா, பிளாக் அண்ட் ரெட் என்னது? ரெட் பாட்ரிஸ். அந்த பிளாக் கலர்லேயும் லைட்டாக ரெட் கலர்லேயும் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேயா, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சி டூ வந்து ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். காப்பர் ஏஜ் பீரியடில் உள்ளது. ஓகேயா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வந்து பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 3 வந்து என்னது? அயன், ஃபுல் அயன் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அயன் ஏஜில் தே ஹாவ் யூஸ் த டூல்ஸ். அயனில் நல்ல ராட் மாதிரி அப்படியெல்லாம் செய்து அதை வந்து நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 4th இஸ் த இ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்டோன் சர்க்கிள் நிறைய இருக்குது, ஸ்டோனில் உள்ள நிறைய சர்க்கிள் இருக்குது. ஓகேயா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது? 5th ஒன் இஸ் டி எக்ஸவேஷன், நிறைய ஃபைண்ட் அவுட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேயா, அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், which of the following is a wrong pair? எதில் வந்து எது ராங் பேராக இருக்குது அப்படின்னு, எது கரெக்டான பேர் இல்லை அப்படிங்கிறது தான். த பாலியோலித்திக் கல்ச்சர் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் சாப்பர்ஸ் த கரெக்ட் ராங் ஆன்சர். ஓகேயா, அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்டு இல்லை அப்படிங்கும்போது, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் பட் பி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஏ. ஓகே, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து என்னது? ஃபஸ்ட்டு, ஹீரோ ஸ்டோன் இஸ் நோன் அஸ் மென் ப்ளீஸ், தே ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீரோயிசம்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ். ஓகேயா,
இதில் வந்து ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, A and B are correct, but B explains A. B வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது, A எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகேயா. நெக்ஸ்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். எது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு? ஆச்சநல்லூர் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் என்னது தமிழ்நாடு. இஸ் அ ட்ரூ. ட்ரூ இஸ் ட்ரூ, தட் இஸ் ட்ரூ. எங்கே இருக்குது ஆச்சநல்லூர்? எங்கே தான் இருக்குது? தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஓகேயா. நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே தே ஹாவ் கிவன் எவ்ரி திங்மா. நீ வந்து என்ன செய்யணும், just you have read it one by one, then you have find out the correct answer. ஓகே, ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன செய்யணும், நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கான்னு பார்க்கணும். just you have read the book also. first you have read the book, then you have find out the correct answer. ஓகே, அப்போ தான் நீ வந்து ரீகால் பண்ண முடியும். just you have recall the lessons, you won't forget the lesson. ஓகேயா. நீ வந்து அந்த புக்கை ரீட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அப்படியே ஆன்சர் எழுதுனீன்னா உனக்கு அது வந்து இட்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. So always you read the book, find out the correct answer, then you mark. Okay. Then see, அதே மாதிரி they have given பாரு, observe the picture and answer near line. Okay, நீ observe the picture. first என்ன செய்யணும், நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். why megalithic period is came to known as Iron Age. எதுனால அந்த பீரியட் Iron Age சொல்கிறாங்க? ஏன்னா அவங்க என்ன செய்தாங்க, நிறைய இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா, அந்த அயன் இதை டூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணனால தான் அதை அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா. வாட்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் மைக்ரோலித்திக், சரி ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறனால. அடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் they have given. ஓகேம்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் த எக்ஸிபிஷன் சைட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அட் ப்ரெசன்ட். நம்ம எங்கே பார்க்குறோம், தமிழ்நாட்டில். ஈவன் நம்ம இங்கேயே பார்க்குறோம் இல்லையா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான் கீழடி இல்லையா. அங்கே வந்து நிறைய நம்ம டெய்லி we have seen through the newspaper, isn't it? see they have mentioned number of tools. அங்கங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, நிறைய அந்த காலத்தில் they have used, அந்த காலத்தில் அவங்க பயன்படுத்திய பொருட்களை அங்கே நம்ம தோண்டி தோண்டி எடுக்கும்போது அங்கேருந்து நிறைய கிடைக்குது இல்லையா. அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், ஆமாம் எஸ் அந்த காலத்தில் நிறைய மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்காங்க, ரூல் பண்ணியிருக்காங்க, இருந்திருக்காங்கங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு ஷீட்டை பாரு, QR கோடு. see content video QR code என்னது assessment QR கோடில் இருக்குது. look at the picture and write down the use of materials. இந்தந்த டூல்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பாக்ஸுக்குள்ளே நீ எழுதணும். ஓகேம்மா. just you have read and find out the correct answer. just you observe the picture. okay, just you observe the picture, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு பிறகு அதை பற்றி just you read the book also. அப்போ தான் you can find out the correct answer. ஓகேயா. சும்மா அப்படியே காப்பி அடிக்கக்கூடாது. நான் வந்து கீ அனுப்பியிருக்கேன்ட்டு அப்படியே காப்பி அடிக்கக்கூடாது. நீ வந்து என்ன செய்யணும், நல்ல புக்கை ரீட் பண்ண. அப்போ தான் உனக்கு வந்து பிரிட்ஜ்கோஸுங்கிற நல்லா ரீகால் பண்ணுறது தான். நீ வந்து ஞாபகப்படுத்தணும், ஆன்சரை ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான், அப்படியே மறந்து போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அப்போ நீ என்ன செய்யணும், புக்கை ஜஸ்ட் யூ ரீட் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஆன்சர், தென் யூ ரைட். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் யூ செக் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நம்ம எழுதுனது கரெக்டாக இருக்கா அப்படி செக் பண்ணு. ஓகே அம்மா. தென் ஃபைண்ட் த எக்ஸாக்ட் மேட்சிங் பேர் ஆஃப் த ரிவர். இதில் போட்டுருக்குது கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாரு. எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெசப்பட்டோமியன் ரிவர் எங்கே இருக்குது, மெசப்பட்டோமியன் எந்த இடத்துல இருக்குமா, மெசப்பட்டோமியன் ஒன்று இல்லையா. ரிவர் தட் இஸ் ஹியர், தட் இஸ் சிவிலைசேஷன், இந்த சைடு கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் ரிவர். ஓகேயா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று கேட்குறேன், கராப்பா எந்த ரிவர் சொல்லு பார்ப்போம். கராப்பான்னா உனக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும், கராப்பன் வந்து ஒரு என்னது, எந்த ரிவர், கராப்பன் அந்த சைடோட வருது, இந்த வந்து கங்கா ரிவர் வருது இல்லையா. அதே மாதிரி கீழடிங்கிறது என்னது, கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் கீழடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சாவது உள்ளது எங்கே இருக்குது, வைகை பக்கத்துக்கிட்ட ஓடி தானே போகுது, அதனால் வைகை கொடுத்துருக்காங்க சரியா. அதே மாதிரி என்னது இஜிப்டியன், என்னது இஜிப்டியன் எங்கே இருக்குது, யூப்ரட்டிஸ் isn't it. சைனீஸ் என்ன ரிவர், எல்லோ ரிவர், ஹவாங்கா ரிவர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் எல்லோ ரிவர் சரியா. இந்த மாதிரி கரெக்ட் பேரை நீ எடுத்து எழுதணும். ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ரிவர்ஸ் தட் கேவ் ரைஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் கிவன் ஆன் த ஏஷியன் மேப் சரியாம்மா. இப்போ வந்து ஏஷியா மேப்பில் பாரு 1 2 3 4 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அதில் வந்து எந்தெந்த ரிவர் மேட்சாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன் பிகாஸ் ஆஃப் சைனா வந்து என்ன ரிவர், எல்லோ ரிவர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஹவாங்கா ரிவர். அடுத்து பாரு கராப்பாவில் எந்த ரிவர் போகுது, கங்கா இல்லையா, கங்கா ரிவர் போகுது இல்லையா. அந்த சாரி கராப்பா வந்து இண்டஸ் இது இருக்குது, பட் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிவர் இருக்குது சரியா. ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
மெசப்பட்டோமியா எது யூப்ரட்டஸ் அண்ட் டைக்ரீஸ். அடுத்து ஈஜிப்ட் என்னது நைல் ரிவர். இது எந்த இருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது இல்லையா. ஓகே இந்த மாதிரி கரெக்ட் பேரை எடுத்து எழுதணும். ஓகே ஆமா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த சைடு கூட பாரு. த மெட்டீரியல் அண்டர்ஸ்டுட் பை த பிக்டோரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும். கரெக்ட் ஆன்சர் சன். ஓகே ஆமா. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த மிஸ்ஸிங் பேர். இந்த மாதிரி ஒன்று மிஸ்ஸிங் பேரில் என்ன வரனா கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ராஜஸ்தான். ஓகே இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்காங்க. நீ என்ன செய்யணும், இதை ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு எவ்ரிதிங். ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் ரீட் ரெண்டுமே வாட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒர்க் புக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே டைமில் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் அந்த லெசன்ஸ் அந்த ட்ரை டு எம்பையர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் இட். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் read it. At same time you read the book, find out the correct answer. Please again I am saying, please find out the correct answer. You write it. Okay, for example, for maybe you have used pencil also, no problem. மொத வந்து பென்சிலால் எழுதிக்கிட்டு afterwards you have find out the correct answer. ஓகே அம்மா. கரெக்ட் ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு. அப்புறம் கரெக்டாக எழுதிட்டு keep it yourself. நீ வச்சுக்கோ. நான் எப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வர சொல்கிறேனோ அந்த டைமில் கொண்டு வந்தால் போதும். ஓகே அம்மா. தேங்க்யூ.